الحمد لله السميع البصير العليم القدير عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الفضل الكبير. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، لقد كانت المرأة قبل الإسلام تعيش في ضيق وذل وهوان وظلم وطغيان، فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، فإن أمسكها على أهون وكبرت عنده زوجها بدون إذنها، ثم تصير كالأمة تحت زوجها يتسلط عليها بأنواع العذاب والظلم، فإن مات عنها زوجها حرمت من الميراث وتوارثها أهل زوجها كما يورث المتاع. وقد أبطل الله هذا الحكم في كتابه الحكيم، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأشرقت نور الإسلام استعادت المرأة كراماتها وحازت حقوقها. عباد الله، أكرم الإسلام المرأة فشرع لها من الحقوق العاجلة ما لم يشرع في أمة من الأمم ولا في عصر من العصور. أكرم الإسلام المرأة فجعلها شقيقة الرجل، وجعل حقوقها في الأصل مثل حقوق الرجل. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثانيا، أكرم الإسلام المرأة فجعل في تربية البنات أجرا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام عن أنس بن مالك رضي الله عنه: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم بإصبعيه. ثالثا، أكرم الإسلام المرأة فجعل لها حرية اختيار زوجها دون إكراه أو إجبار. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستعمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. متفق عليه. رابعا، أكرم الإسلام المرأة فأوجب لها المهر على الرجل إذا أراد الزواج بها. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أكرم الإسلام المرأة أيضا فلم يوجب عليها أن تكد كد الرجال وتعمل خارج البيت، وأوجب على زوجها النفقة عليها. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أكرم الإسلام المرأة فأمر الأزواج بإشراف النساء وحسن المعاملة والصحبة. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وأكرم الإسلام المرأة فجعل خير الأزواج من كان خيرا لامرأته. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وعند الدارمي. قال عليه الصلاة والسلام: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخيركم. ثامنا، أكرم الإسلام المرأة فمنع الزوج من تعليق المرأة أو إمساكها للإضرار، فحد الطلاق الرجعي بالمرتين، ثم إما إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. قال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال: فإن طلقها أي مرة ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
أكرم الإسلام المرأة فحد لها حدا واضحا من الميراث في كتاب الله تعالى سواء قل المال أو كثر. قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أكرم الإسلام المرأة فحفظ لها عرضها وكرامتها وحرص على سترها وصيانتها وشرع لها ما يحفظ حياءها وحذر من قذفها والنيل منها، بل وعاقب من فعل ذلك بدون بينة. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أكرم الإسلام المرأة إكراما عظيما إذا كانت أما فجعلها أحق من الأب بالإكرام. قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ كما في الحديث المتفق عليه: قال: أمك 3 مرات، ثم قال: أبوك مرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لمن ترك أمه وأراد الغزو ويحك إلزم رجلها فثم الجنة. أقول ما تسمعون، وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah Azza wa Jal. Allah qui est l'audient, qui est audient et sage. Allah qui entend tout et il est clairvoyant. Allah Azza wa Jal qui entend les paroles de ses serviteurs, les paroles des plus petites créatures. Allah Azza wa Jal qui voit tout ce que ses serviteurs font, hommes comme femmes, grands ou petits. Allah qui est omniscient et qui a la capacité sur toutes choses. Tout ce qu'il fait avec sagesse. Allah ne fait rien sans sagesse. Jusqu'à ce que le chef Fawzan Hafizullah raconte l'histoire d'un homme qui a vu un petit insecte. Il a dit: pourquoi Allah a créé telle chose? Ça sert à quoi? Allah a éprouvé, il est tombé malade. Et il devrait être soigné avec ce qui devrait provenir de cet insecte. Allah Azzawajal qui crée et fait toutes choses à travers sa sagesse. Allah qui connaît l'inconnaissable. Allah connaît ce qui est caché et ce qui est divulgué. Allah connaît nos états, nos situations dans cette mosquée. Si tu veux faire comme si tu étais un bon musulman devant les gens et qu'au sein de ta famille avec tes femmes, tu changes de manière, c'est qu'Allah Azzawajal, il connaît tout cela. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah qui est unique. Allah Azzawajal dont rien n'est caché auprès de lui. Et je témoigne ensuite que Muhammad alayhi salatu wassalam est l'envoyé d'Allah vers nous pour nous sortir des ténèbres vers la lumière, qui est annonciateur de la bonne nouvelle et qui est venu nous avertir si on tombe dans les muharramat afin d'éviter les flammes de l'enfer. Le prophète qui est une lampe qui éclaire. Celui qui le suit sera celui guidé, et celui qui fait le contraire sera égaré. Nous voulons qu'Allah mette la paix et la bénédiction sur ce prophète ainsi que les compagnons qui ont eu un grand mérite en islam auprès d'Allah Azzawajal. Chers frères en Allah, je nous enjoins de craindre Allah. Ça, on ne va jamais cesser de parler de la crainte d'Allah chaque jour. Pourquoi? Tout simplement parce qu'Allah dit dans le Coran, dans la Sourate An-Nisa, il a conseillé ceux qui nous ont précédés ainsi que nous, de craindre Allah Azzawajal. Le conseil qu'on a donné à ceux d'avant nous et à nous-mêmes, c'est de craindre Allah Azzawajal. C'est pourquoi vous voyez chaque jour de craindre Allah. Parce que l'obéissance au parent qu'on te recommande, ça rentre dans la crainte d'Allah. La patience, ça rentre dans la crainte d'Allah. Effectuer les prières, ça rentre dans la crainte d'Allah. Tout acte obligatoire qu'on nous a recommandé de faire. Et tout acte qui est interdit, qu'on nous a interdit de faire, l'exécution de tout cela, ça entre dans la crainte d'Allah Azzawajal. Allah nous recommande dans le Coran:
dans la sourate At-Tawbah, dans le verset 119, page 206. Allah dit, vous le craignez Allah, soyez parmi les véridiques. Sachez, chers frères en islam, que la femme a une grandeur en islam. Sachons que la femme a une grandeur en islam, car le sermon d'aujourd'hui, ça va tourner autour de la femme qui est de temps en temps négligée. Tous les jours, on dit, imam, quelles sont les obligations de la femme vis-à-vis de son mari. Imam, quelles sont telles et telles choses, les devoirs de la femme. On regarde toujours pour la femme, mais oubliant l'honneur qu'on doit donner à la femme. Beaucoup de couples ont des problèmes. L'homme ne veut pas accepter que la femme a raison à un moment donné. Des fois, la femme est frustrée parce que l'homme veut toujours avoir raison. On a oublié les femmes, l'histoire des femmes en islam, et nous avions pris des femmes comme si elles étaient des objets. Quand tu t'accouples avec elles, c'est que c'était bon. Tu lances 300 de rations sur les lits, tu sors, tu pars. Ou bien tu prends 500, tu jettes, ou tu donnes à l'enfant. Comme si Allah Azza wa Jalla ne va pas te questionner au sujet de cette femme. Wallah, sachons qu'en islam, Allah Azza wa Jalla a honoré la femme. Allah n'a pas oublié la femme. Et avant la période islamique, dans la Jahiliya, les gens négligeaient le droit des femmes jusqu'à ce que lorsqu'on annonçait à l'une des personnes, c'est-à-dire un homme, que sa femme a accouché une fille, il se fâche seulement. Les gens détestaient les femmes et ils minimisaient les femmes. Allah dans le Coran, il a mis la croix sur ces genres de jugements, comme Allah dit dans la sourate Nahl, verset 59, page 273. Allah dit, il disait que les anges étaient des enfants d'Allah, des filles, qu'Allah a des enfants, ils sont des filles. Les juifs ont dit, Oseille c'est le fils d'Allah, et les chrétiens ont dit, Jésus est le fils d'Allah. Les gens de Makkah, ils disaient que les anges sont des filles d'Allah Azza wa Jalla. Et ils ne voulaient pas accoucher des filles. Allah dit, lorsqu'on dit à l'un d'eux que ta femme a accouché une fille, son visage devient sombre, et il est rempli de rage. Son cœur est rempli de rage. Pourquoi? Parce qu'il voulait accoucher un garçon, oubliant qu'il y a même des gens qui cherchent un enfant dans des hôpitaux un peu partout. Ils apportent des causes, ça ne donne pas qui sont millionnaires, milliardaires, mais ils n'ont même pas un enfant. Mais quand on leur disait ta femme a accouché une fille, c'est la raison pour laquelle vous allez voir certains enterrer les filles, comme Allah dit, rappelez-vous lorsqu'il y a Allah va questionner la fille pour quel péché elle a été tuée. Il tuait des filles jusqu'à ce que lorsque le prophète est arrivé, il a mis la croix sur tout cela. Allah dit, yatawara min al-qawm, quand quelqu'un sait que sa femme a accouché une fille, en marchant en route, il se cache des gens. Naam, pourquoi? Parce qu'il a accouché une fille, c'était comme un déshonneur pour lui. Allah dit, Yadoussou fait Torah, et il se disait, qu'est-ce que je vais prendre comme choix? Je vais enterrer cette fille dans la terre, ou bien je vais prendre cette fille, élever cette fille qu'elle grandisse à la Hounin, passant ma vie dans l'humilité en élevant cette fille. Il avait ces deux choix. Il y avait certains médecins qui accouchent des filles, ils enterrent les filles. Sans lui-même les avoir tués, ils enterrent les filles. Et celui-là auront un châtiment au Malqiyama s'ils n'ont pas fait tawbah. Et d'autres médecins ne voulaient pas tuer la fille. Ils restaient avec la fille, élevaient la fille. Et au moment où il faut partager l'héritage, les femmes n'héritaient pas. Naam n'avait pas donné le droit des femmes. C'est la raison pour laquelle Allah, dans la sourate An-Nisa, dans la page 78, verset 7, Allah dit, les rijal nasibun mimma taraka al-walidan wal-aqrabun, wa lin-nisa'i nasibun mimma taraka al-walidan wal-aqrabun, mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Allah dit, les hommes et les femmes ont une quote-part sur ce que leurs parents ont laissé, ainsi que les membres de la famille proche. Donc si ton père meurt, Allah dit, homme comme femme aura un droit dessus. C'est-à-dire la fille doit aussi hériter parce qu'il privait les femmes sur l'héritage. Et dans la Jahiliya, il arrivait des fois que quand quelqu'un dit bon, il va élever sa femme, sa fille Afwan, qu'il va élever sa fille, quand la fille grandit, il épouse sa fille encore. Il épouse sa fille. Et sa fille était comme un mouchoir, la femme était comme un mouchoir, il n'avait pas de valeur. On lançait sur des femmes des injustices. L'islam est arrivé suite à l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam vers l'humanité tout entière pour bafouer cette loi et montrer la valeur
la valeur de l'islam. La valeur de l'islam sur la femme, ou bien la valeur de la femme en question. Et sachez que les lois d'Allah Azza wa Jal sont des lois justes, qui sont des lois où il n'y a aucune injustice. Premièrement, Allah Azza wa Jal a honoré la femme de manière à ce que dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous a recommandé de faire également du bien à la femme. Comme on a obligé la femme de t'obéir, de te soumettre à toi, de préparer pour te donner à manger, de te mettre le pour que tu te laves, Allah dit walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Même si la femme est en période d'attente de idda, ce verset où Allah dit walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, où Allah recommande la bienfaisance à la femme, Allah recommande même lorsqu'il y a la idda. Lorsque vous avez des problèmes et vous voulez vous séparer, tu donnes une période d'attente à ta femme, elle va passer cette période d'attente, après vous allez vous séparer. Allah dit à travers, sur ce moment, à cette période qu'il faut leur faire du bien. C'est-à-dire, même si ta femme est en train de passer une période d'attente chez toi, la idda, pour que le lien de mariage finisse entre vous, Allah il recommande toujours le bien. Et si maintenant un homme a des problèmes avec sa femme, quand la femme, réclame quelque chose, ou bien quand tu n'aimes plus la femme, tu veux te séparer d'elle, la période d'attente, tu ne rassures plus. La période d'attente, tu tapes. La période d'attente, tu ne lui donnes plus les habits. Sache qu'Allah Azza wa Jal va te saisir au Mal-Qiyam. Allah a recommandé de lui faire du bien même jusqu'à cette période. Deuxièmement, ce qui indique la valeur de la femme en islam, c'est dans la mesure où le prophète, il a promis quelque chose à toute personne qui a élevé, par exemple, 2 filles. Jusqu'à ce que ces 2 filles grandissent et qui élèvent dans la plupart des cas, ce sont des femmes. C'est difficile de voir un homme qui élève la fille parce que l'éducation des enfants, ça revient dans la plupart des cas chez la maman. Le prophète alayhi salatu wa salam dit Man ala jariyatain, celui qui prend en charge 2 filles jusqu'à ce que ces 2 filles puissent atteindre l'âge de la puberté. Il viendra le jour dernier, lui et moi, cette personne et moi seront comme ceci. Quand le prophète a parlé, il a soulevé ses 2 doigts pour dire ils seront amis intimes au Mal-Qiyam. C'est hadith authentique, hadith numéro 2631 dans Sahih Muslim. Et ceci revient dans la plupart des cas chez les femmes. Donc la femme a sa place auprès d'Allah dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Dans la mesure où il y a au Mal-Qiyam, toi qui avais 7 enfants, 10 enfants, tu vas te réjouir de la récompense. Tu avais 10 enfants, peut-être 4 filles. Sache que ces 4 filles, à chaque fois que tu as élevé, tu as éduqué ta fille, elle a grandi, elle est allée en mariage, Allah ne va pas laisser passer comme cela. Si Allah te récompense sur le simple fait d'avoir élevé, lorsque ce n'est pas la femme qui rationne dans la maison, c'est donc dit, même quand elle prépare pour donner à manger à l'homme, Allah n'oublie pas sa récompense. Elle a la récompense, toute la souffrance qu'elle subit pour te servir, de donner à manger. Peut-être toi aussi tu n'as pas rationné, sache qu'Allah il va lui donner la récompense de cela dans ce bas monde et dans l'au-delà. Troisièmement, l'islam a valorisé la femme dans la mesure où l'islam lui a laissé le libre choix, la liberté de faire le choix de son époux. Ce n'est pas parce qu'on a dit que tu seras tuteur de ta fille pour lui donner un mariage, pour lui donner un homme en mariage, qui indique que tu dois être injuste envers la femme là. Car le prophète a dit la tunkahu al-ayyimu hatta tusta'mal. Le prophète dit on ne donne pas une veuve en mariage sans demander son avis. Wala tunkahu al-bikru hatta tusta'adhan. Le prophète dit on ne donne pas une vierge, une femme naïve, une fille naïve en mariage sans demander son avis. C'est on dit même comme tu es wali ou son tuteur, il n'y a pas de mariage sans tuteur. Sache que être tuteur ne veut pas dire que tu vas prendre bêtement les décisions sur la femme. Laisse-la tranquille. Car c'est une créature d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas ta créature. Il faut lui donner cette teneur. C'est donc dit si quelqu'un fait le bras de fer, donne sa fille en mariage à un homme sans le consentement de cette femme. Lorsque cet homme n'a peut-être pas respecté les conditions islamiques, sache que c'est az-zulm. C'est l'injustice envers ta propre fille. Et Cheikh Ben Baz dit à ce sujet, az-zulm zulmat yawm al-qiyamah. Il rappelle les hadiths du prophète. Il dit, l'injustice va se transformer en ténèbres pour toi, yawm al-qiyamah. Si ça se transforme en ténèbres, comment est-ce que tu pourras traverser le pont As-Sirat en paix avec ces ténèbres? Donc la femme a ce privilège. La femme a le droit sur elle plus que le père. Donc quand il y a plusieurs personnes qui viennent chercher la fille en mariage, le rôle du tuteur, c'est d'essayer d'analyser le comportement du prétendant, de voir sa manière de faire, sa manière de parler, vérifier l'islam et vérifier aussi
son comportement. Le rôle du tuteur, c'est de vérifier si celui-ci est en train de donner 10 000 comme cadeau à la fille pour la séduire, pour qu'elle l'accepte en mariage, ou bien il donne 10 000 avec l'ikhlas. Il va juger, parce que pour la maman, une mauvaise personne peut venir donner 10 000, non, on accorde seulement, on donne la fille en mariage. Ça, c'est le rôle du tuteur. Il doit vérifier tout cela, mais pas que tu forces ta fille d'aller en mariage. Quatrièmement, en islam, l'islam a obligé à l'homme de donner la dot pour la femme. L'islam a obligé qu'au moment où tu veux épouser une femme, que tu donnes sa dot. Allah dit wa'atun nisa sadaqatihinna nihla. Dans le verset 4 de la sourate An-Nisa, page 77, Allah dit donner de bonne grâce la sadaq, la dot des femmes, et c'est une obligation. Ce qui indique que c'est une obligation, c'est aussi les hadiths. Une femme est venue voir le prophète pour demander à ce que le prophète l'épouse. Le prophète n'a pas accepté. Et un homme a voulu que le prophète lui donne cette femme en mariage. Juste à ce que le prophète a dit apporte la dot. Il a dit je n'ai rien, wallah, et par Allah. Le prophète dit va chez toi, tu apportes quelque chose comme dot. Il s'en va, il dit il n'a rien. Le prophète dit même une bagarre en enfer. Il part, il revient, il dit wallah, mais ça aide Allah. Je n'ai même pas une bagarre en fer pour donner comme dot. Les savants ont dit le fait d'insister dessus indique que la dot est obligatoire. La sagesse qui se cache derrière la dot, c'est que lorsqu'on donne cette dot au moment où on veut épouser la fille, ça valorise la fille. Ça donne l'honneur de la fille. Et ça donne la valeur de la fille. Et c'est une preuve de sérieux ainsi que de responsabilité. Ça renforce encore le lien d'affection. Ça marque la différence entre le lien qui n'est pas le lien de mariage avec le lien qui est le lien de mariage. Quand on donne une dot, même si c'est 10 000 francs, même si c'est 2 000 francs, ça indique une valeur, un respect qu'on a pour la femme. Mais ça ne veut pas dire que c'est la dot qui est le mariage. Certaines personnes disent souvent que c'est la dot qui est le mariage. Si la dot était le mariage, on ne devrait pas donner la moitié, ni une partie, bien après on termine une autre partie. Car un pilier de la prière, tu ne peux pas oublier le recours. Tu dis quand je vais terminer la prière, je vais faire Dieu sur le sang, mais là, la prière est gâtée. Quand tu oublies un pilier, tu dois revenir dessus arranger avant de continuer. C'est la même chose. Si la dot était le mariage, c'est qu'on ne devrait jamais attacher le mariage lorsqu'il y a la moitié de la dot ou bien lorsqu'il y a une partie. La dot, c'est une obligation du mariage. Si j'épouse une femme, on me la donne en mariage, on me donne cette femme en mariage à Fouane, c'est que le mariage est valide. Même si on ne donne pas la dot, c'est absolument ce que le corps se dit, vous aurez des péchés, parce qu'on a oublié l'une des obligations du mariage, mais le mariage est valide. Cinquièmement, l'islam n'a pas surchargé la femme, n'a pas obligé sur la femme, des travaux de peine dans le but de nourrir sa famille. Mais on a plutôt obligé l'homme, on n'a pas obligé la femme. L'honneur, ce qui indique l'honneur de la femme, c'est qu'on n'a pas obligé la femme, la ration et autres. On n'a pas obligé la ration dans la maison à la femme, même si la femme est milliardaire. Toi, l'homme, tu dois rationner. Allah dit, Allah dit, celui qui est riche, qu'il dépense de sa fortune sur la femme. Et celui qui n'a pas de moyens, qu'il donne selon ce qu'Allah lui a donné. C'est donc même si tu ne parviens pas à toucher 50 000 le mois, tu touches par exemple 40 000 et la femme est millionnaire, Allah lui donne selon ce qu'Allah t'a donné. Il retire même 1000 francs sur la chose. C'est donc dire la ration est obligatoire, mais on n'a pas obligé la femme sur cela. Parmi ce qui indique, il y a la valeur de la femme en islam, c'est où Allah nous oblige de vivre en bonne compagnie avec elle. Envers elle, où Allah dit comportez-vous avec elle convenablement dans la sourate Nisa. Ce qui indique encore la valeur de la femme en islam, c'est dans la mesure où le prophète alayhi salatu salam dit le meilleur d'entre vous, celui qui est meilleur parmi vous, c'est celui qui est meilleur chez lui, c'est-à-dire avec sa femme ou ses femmes. Le prophète dit wa ana khayrukum li ahli. Le prophète dit je suis le meilleur d'entre vous sur ma famille, sur ma femme. Donc le prophète a dit le meilleur parmi nous c'est celui qui vit avec sa femme. Si tu as porté un habit comme un salafi dans la mosquée, tu es habillé comme un alhaji, comme un imam, tu viens ici. Lorsqu'à la maison il n'y a pas de sourire, lorsqu'à la maison tu ne peux pas dialoguer avec ta femme, lorsqu'à la maison tu ne valorises pas ta femme, sache que tu es peut-être meilleur au regard des gens, mais auprès d'Allah tu n'es pas meilleur. Un jour le prophète est resté selon les hadiths d'Ibn Majah et d'Arimim, et le prophète dit, certes, plusieurs femmes sont venues dans la famille de Muhammad.
elles ont fait des tours là-bas dans la vie de Muhammad alayhi salatu wassalam, en train de se plaindre contre leur mari. Le prophète dit, walaysa ulaika bikhiyarikum. Le prophète dit, ces hommes-là sur qui leurs femmes se plaignent ne sont pas des meilleurs hommes. Ce qui indique encore l'importance, la valeur de la femme en islam, c'est qu'Allah a interdit à l'homme de faire ce qu'on appelle la ta'aliq. Comme Allah dit dans la sourate Nisa, le fait de laisser la femme en suspension, c'est interdit en islam. C'est-à-dire, quand tu as par exemple 4 femmes, ou bien quand tu as une bordelle à l'extérieur, tu laisses ta femme en suspension, donc le matin, tu laisses 500 francs de ration, 1000 francs de ration, ou 2000 de ration, tu pars, tu rentres toi à 23h, 24h, ce n'est pas ton problème. À 5h, 6h, tu sors, tu repars. Son rôle, c'est de préparer, te donner à manger. Il n'y a même pas le moment de dialoguer. Tu dialogues avec d'autres femmes, ou bien avec les bordels, il n'y a même pas le temps de rester comme ça, dialoguer avec ta femme, c'est condamnable. Allah dit qu'il ne faut pas laisser les femmes en suspension. Elle est là, chez toi, uniquement pour préparer, uniquement pour manger. Là, il faut causer avec les femmes. Arriver à la maison, l'affaire de mal. Tu mets d'abord le salon à côté. Tu restes comme ça avec ta femme. Vous dialoguez. La femme met sa tête sur Mal. Mal est en train de faire des caresses sur sa joue. C'est ça l'islam. Car Allah est en islam. L'islam a aussi refusé et interdit de maltraiter la femme. Soit tu restes avec elle, tu vis bien. Soit si tu vois que ça ne donne pas, il faut la divorcer. C'est la raison pour laquelle Talaq al-Raj'i, c'est qu'on appelle Talaq al-Raj'i, divorce révocable, l'islam recommande jusqu'à 2 fois. Allah dit à Talaq al-Marratan, le divorce c'est 2 fois. 2 fois ne veut pas dire du coup. Si tu dis aujourd'hui je te divorce, ou bien je te répudie, ou bien c'est fini entre nous, bien va chez vous, et que ces phrases différentes vont dans le même ordre, ça a une même intention, c'est-à-dire de te séparer de la femme, sache que c'est le divorce. Allah dit si tu dis pour la première fois, sache que tu peux encore la reprendre. Mais si sa période d'attente finit, elle rentre chez elle. Il n'y a pas question qu'on parle avec les parents que ouais, c'était une erreur. Par on porte la fille, tu rentres avec elle, c'est que tu es fornicateur, elle est fornicatrice. Si la période d'attente finit, elle rentre chez elle, c'est qu'on doit rattacher le mariage à nouveau. Mais si avant que la période d'attente ne finisse, tu la récupères, soit à travers l'accouplement, soit verbalement, c'est qu'elle redevient ta femme, mais il y a déjà une tâche qui a déjà marqué, qui a déjà pointé, qui est la tâche de la voie divorcée. Si j'ai fait cela en 2001, sache qu'en 2022, si tu dis encore c'est fini entre nous, je te divorce, ça a marqué une deuxième tâche, tu veux encore la reprendre. Si tu la reprends avant la période d'attente, elle est ta femme, on ne va plus attacher le mariage, elle redevient ta femme. Mais si la période d'attente finit, elle part chez elle, il n'y a pas question d'arranger qu'elle rentre. Tu dois attacher un nouveau mariage, une nouvelle Dieu, on doit encore rassembler les gens. Si maintenant, tu récupères ta femme pour la deuxième fois, la femme a l'honneur, ce qui indique l'honneur de la femme, c'est que quand tu prononces cette parole sur elle, l'islam t'interdit de prononcer une troisième fois. Allah dit, dans les versets 229, 230, page 36 sur le Baqarah, Allah dit, si maintenant tu divorces ta femme pour la troisième fois, Allah dit, cette femme n'est plus permise de rester avec toi. Cette femme est interdite, le mariage est interdit entre vous, jusqu'à ce que cette femme épouse un autre homme. Le jour où ils vont se séparer, la femme, tu pourras encore chercher cette femme à marier et vous marier à nouveau. S'il y a quelqu'un dans cette mosquée qui a déjà dit à sa femme, c'est fini entre nous jusqu'à 3 fois, sache que tu es fornicateur. Rentre, tu portes ses bagages, tu parles à déposer ses ailes. Si maintenant quelqu'un dit mal, si j'ai dit 4 fois, et je ne savais pas que je devrais me séparer d'elle jusqu'à ce qu'elle trouve un mariage, elle épouse un autre homme. Le jour où ils vont finir, je peux encore la chercher à mariage, je l'épouse. Si je ne connaissais pas cette sentence, mais je connais quand même que je l'ai divorcée 4 fois. Ici, les savants disent que même si tu ne connais pas que vous devriez vous séparer, c'est que vous devriez vous séparer. Pourquoi? Il se base sur les dalils où quelqu'un est venu le mois de Ramadan et dit au prophèt qu'il s'est accouplé avec sa femme. Mais il ne savait pas que s'accoupler avec sa femme va faire à ce que tu rembourses 2 mois. Le prophète dit, est-ce que tu peux jeûner 2 mois? Il dit non. Est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il dit non. Est-ce que le prophète lui a imposé, il y a ni l'amende. Les savants se basent ici pour dire, il connaît quand même que s'accoupler avec la femme en journée du Ramadan c'est interdit. Mais il ne connaissait pas l'amende qu'il y a dessus. Mais le prophète a appliqué l'amende sur lui. C'est donc si tu sais que je te divorce, c'est une parole de séparation avec ta femme, mais tu ne connais pas que quand ça atteint 3 fois, vous vous séparez, c'est que tu dois te séparer. Donc s'il y a quelqu'un aujourd'hui, avec une femme avec qui il a fait 10 ans, et tu as déjà prononcé 3-4 fois qu'elle porte ses bagages et qu'elle s'en aille. Mais si tu
restes avec elle, sache que tu es fornicateur. Mais le diable emporte souvent les gens de rester avec les femmes sans se séparer parce qu'on n'a jamais vu un cas où on a appliqué ceci. C'est parce qu'on n'a pas appliqué, qu'on n'a jamais appliqué cette loi que les gens pensent que bon, on peut passer dessus, Allah va tolérer là. Et s'il n'y a pas de tolérance, quand tu ne sais pas de cette femme, pour chuter, l'islam encore a donné l'honneur de la femme dans la mesure où l'islam a donné une quote-part bien déterminée de la femme dans l'héritage, lorsqu'auparavant on ne donnait pas. Allah Azzawajal, il a dit les rijal nasibu mimma taraka al-walidain wal aqrabun. On avait déjà étudié ce verset, le verset 12 de la page 79 sur An-Nisa, où Allah donne un quart et un huitième pour ta femme que tu as épousée. L'islam a encore valorisé la femme dans la mesure où l'islam préserve son honneur, sa dignité et veille pour mettre la femme à l'abri, protéger la femme. Dans la mesure où Allah dit dans la Sourate Nour, les versets 4 et 9, Allah dit celles ou bien ceux qui accusent injustement les femmes pieuses, chastes, de fornicatrices, sans apporter 4 témoins. Pour l'honneur de la femme, Allah dit qu'il faut les fouetter avec 80 coups. On ne doit jamais accepter un témoignage de leur part. C'est-à-dire, si quelqu'un a témoigné que vous voyez ces femmes qui se voilent, qu'elles sont des fornicatrices, il n'apporte pas des 4 témoins qui témoignent qu'elle a forniqué, Allah dit qu'il faut les fouetter de 80 coups, et on ne doit jamais accepter un témoignage. Le témoignage ici, c'est-à-dire, s'il témoigne pour une autre fornication, on n'accepte pas. Le témoignage ici veut dire, s'il veut être témoin pour le mariage de sa propre soeur, c'est interdit, on doit le mettre de côté, on n'accepte aucun témoignage de sa part. Un dernier point, l'islam a valorisé la femme dans la mesure où, lorsque tu veux faire du bien, le prophète un jour on lui a demandé, si je veux faire du bien, je dois commencer par qui a plus de droits. Le prophète a dit, fais à ta mère. Et l'homme dit, si je fais du bien à ma mère, ensuite je vais faire à qui? Le prophète a répété 3 fois à ta maman et une fois pour le père. Donc l'islam a valorisé la femme dans la mesure où pour faire le bien, on doit au moins faire 3 fois à la femme. Après cela, on va faire à la maman. Et les savants disent, il y a un sagesse derrière cela. La première fois, c'est sa souffrance qu'elle a eue lorsque tu étais dans son ventre. Peine sur peine. La deuxième fois, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas du hasard. C'est parce que au moment où elle voulait t'accoucher, elle avait encore subi une peine. La troisième fois, c'est pour l'allaitement. Vous voyez que les lois islamiques sont des lois justes. Et pour le père, une fois, parce qu'il a fait la reprise jusqu'à ce que tu grandisses. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Nous invoquons Allah qu'il fasse à ce que nous soyons des hommes bien envers nos femmes. Ceux qui n'arrivent pas à dialoguer avec leurs femmes, qu'Allah fasse à ce que nous dialoguons avec nos femmes. Ceux qui sont ici, qui sont bien avec nous dans la mosquée, mais quand ils rentrent chez lui, c'est que non, la maison va devenir la Mecque. C'est déjà le comportement qu'Allah enlève sur nous. Les gens qui restent ici ne rationnent pas, ils sont là bien habillés, ne rationnent pas. Qu'Allah fasse à ce qu'ils rationnent. Ceux qui rationnent 300, qu'Allah fasse à ce qu'ils sachent que 300 ne peut pas acheter l'huile, ne peut pas acheter les condiments, ne peut pas acheter les haricots, le riz. Ceux qui ne rationnent pas, qu'Allah leur donne le courage de rationner. Ceux qui reconnaissent maintenant les femmes qu'ils veulent épouser, et à l'extérieur ou bien la première femme, qu'Allah nous donne l'amour de reconnaître le droit de la première femme. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.